our dignitaries, principal, parents, teachers, seniors, and my dear friends. It's my immense pleasure to extend a warm welcome to all of you for this auspicious occasion. Every end has a new beginning. By saying these words, I would like to welcome all my dear seniors who were alumni of this institution for this felicitating program. Every year we come across this beautiful project of felicitating our seniors and their remarkable achievements. ಕನಸಿನ ತೆರೆಯನ್ನು ಸೆರೆಸುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯುವ ಸಂಭ್ರಮ. ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. A day without a prayer is a day without a blessing, and a life without a prayer is a life without a power. Now I would like to call upon Anagha and Soundarya for prayer song. ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ, ಬಡವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ, ಈ ಮೂರು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವನದ ಬೆಲೆ. ಆ ಜೀವನ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಬೇಕು, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಸೆರೆ ಬೇಕು, ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲೆಂದು ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಘ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ. It is a moment of extreme pleasure to welcome each one of you present today. It is like a welcome gift to encourage everyone to achieve their greatness. Now I would like to call upon Bhagyalakshmi for welcome speech. ಹಾಲು ಮೊಸರಿಗಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತುಪ್ಪವು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿರಿತನ ಎಂಬುದು ಉತ್ತಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಯಂತೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ, ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ ಇರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇವರಿಗೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Sunshine is a welcome thing. It brings a lot of brightness. A very pleasure to recognize and celebrate the outstanding achievements of our seniors who have demonstrated exceptional dedication, hard work and excellence in their academic and extracurricular activities. Honors Day is a special occasion where we pause to acknowledge the remarkable of them who have gone above and beyond. It is a time to reflect on the journey of learning, growth and perseverance. Each honoree here has shown remarkable talent, resilience and a commitment to excellence that inspire us all. To our seniors, today is about you. Your achievements are a testament to your hard work, determination and a passion. Now it's time to welcome our guest. The hardest part is starting. Once you get that out of the way, you find the rest of the journey much easier. So let's welcome Srimati Nagamma ma'am, President of NECT. Welcome you ma'am. In the absence of Shri Mutturaj M. Sir, IPS District Police Superintendent Officer, Mysuru, we welcome you, sir. We have all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are. Let's welcome Shri Narayan K. Sir, Headmaster of Government High School, Shivnalli. Welcome to our gracious Administrative Officer, Girish K. Sir. Your presence enhances the joy of special occasions, sir. We welcome you, sir. Every saint has a past and every sinner has a future. Let's welcome Shri Rajshekhar S. Patil, sir. BRP of Kanakpura has received President Award. Welcome you, sir.
keep venturing on through your journey. So let's welcome Shri Nagesh DP Sir, Member of Management Board, NECT, Entrepreneur of Dhanlakshmi Jewels, Kanakpura. Welcome you, sir. If you can change your mind, you can change your life. Let's welcome Srimati Vasanta Ma'am, Headmistress of St. Michael School. Welcome, ma'am. As we all know that blood is the base of every human and there is no life without blood. This makes its value priceless. So now let's welcome our backbone of our college, Dr. K.G. Satish Sir, Principal of our college. Welcome you, sir. And a pleasure welcome to the staffs and my dear friends. I encourage all our honorees to continue striving for excellence, to embrace new challenges and to make the most of the opportunities come their way. Once again, congratulations to all honorees. Enjoy this moment of recognition and may it motivate you to reach even greater heights. Thank you, and me signing off. Have a wonderful celebration. ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯ ದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ. Thousands of candles can be lighted from a single candle. ಒಂದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕನಕಪುರದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಉಳಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕನಕಪುರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಪದವಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಂತ. ಏನು ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಜವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಈ PUC ಅಂತ. ಆ PUC ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಾರಿ ಎಳಿತೀವಿ, ಅವರು ಆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಡೆ ನುಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಅದೇ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವಂತಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಿರುವಂತವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇನು, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅವರಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನೀವೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ನೀವು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೀವೇನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ.
ನಾವು ಏನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಸಾಧಕರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರಲ್ಲ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಂತವ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿರುವಂತದಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ IAS ಆಫೀಸರ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, IPS ಆಫೀಸರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದನ್ನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು PUC ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅವನು ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಬೋದು. ಗುರಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೀರ್ತಿನ ತಂದ್ರು ಅಂತ. ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪೋಷಕರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದಾರಿ ಎಳೆದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಜನರು 10 ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, IPS ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದವರೇ, ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುತ್ತರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದವರೇ, ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಓದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಿಸೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಛಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಸಹ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರು NCC ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಟೈಮು ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮೇ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಸಹ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೈಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ, ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಸಾರಿ ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಪಡಿ, ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿನ ಗಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I request our dignitaries to honor Rajshekar Patil sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತು ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಗಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ SP ಅವರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಮುತ್ತರಾಜ್ ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಸಹೃದಯರು, ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ್ ಮೈಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ವಸಂತಮ್ಮ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ, ಈ ಕಾಲೇಜು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇದರೆಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಗದ್ದಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ನಡುವೆ ಮೌನದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಲೇಸು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಈ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಹಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ, ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಳೀತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವುಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು, ಪೋಷಕರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರದ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು 100, 200, 300 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೇಗುಲ ಬಹಳ ಆಶ್ರಯದಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು NCC ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇದಿರಬೇಕು, ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಅವರು. ಆ ಗುರಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು. ಅದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೋ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಶ್ರಮ, ಅವರ ಫಲಶ್ರುತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಇದು. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರ್ತೀವೋ, ಒಂದು ದೇಗುಲವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಭಾವನೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತವೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ DVG ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾನಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಗದ್ದಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ನಡುವೆ ಮೌನದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಲೇಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅವರ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಕೂಡ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅವರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು. ಏನಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಆಗತ್ತಾ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಅವರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿರುವಂಥ ರೀತಿ, ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿತಾ ಇರುವಂಥ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ತುಂಬ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿತ್ತಲೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಏನೋ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿದು. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕರೆದು ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, BRP ಕನಕಪುರ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I request our dignitaries to honor Sri Nagesh DP Sir, Dhanalakshmi Jewels, Kanakpura, NECT. ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಶ್ರಮ, ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೀಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ. ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ಬೇರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬ 10 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಅವರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು ತುಂಬಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ IASಗಳು IPSಗಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆನ ಅಲಂಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸೇರಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಂದನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೂಪರ್, ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೇನೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಹಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಪುಟಾಣಿಗಳು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೈ ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ. ನಾವು ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನಾನೊಬ್ಬ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೊಂದು 70% ಗಂಟೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 30% ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 100% ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ವೋ, ಯಾವ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸಲ್ವೋ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಯಾವತ್ತೂ 50%. ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0%. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಬದಲು ಸೇರಿಸಿ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರೇನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗೂ ನನಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗೈಡ್ ಮಾಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನಿಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರು ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ದಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ. ಬಟ್ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು 2 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಡಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು, ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪಿಗೆ ತಿದ್ದಲೇಬೇಕು. ಆ ಶೇಪಿಗೆ ನಾನು ತಿದ್ದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಆಗಲಿ, ನಾನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ಸು, ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಆದರೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ 0 ಇದ್ದು ಹೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ರಿಸಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಹುಣಸ್ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಮನೆಗೆ 9:30 ರೀಚು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾನರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ 1ಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡೋಣ, ಟಾಪ್ 2ಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಜ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದು 59%, ಅಂದರೆ 1% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ 60%. ಮಿನಿಮಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಸಹಜ, ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರೆಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಗೌರವ ಕೊಡೋರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ 4 ಜನದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಫಸ್ಟು ನಾವುಗಳೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬದುಕೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಂತೂ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ NCC ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾರಾಯಣ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಬೀಳ್ಗಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಿರೀಶ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ಜನ IAS ಬರಲಿ IPS ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಕಾ ನಾಯ್ಕು, ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ವಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು CA ಹಾಗೆ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ತನು ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು, ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓದೋರು ಹಂಗೆ ಹೊಂಟೋದ್ರು ಬಿಡೋರು ಅನ್ನೋಂಗೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟಾಪರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಶಿ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ 3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನಾರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ಆಸ್ಕ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ವೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ನೆಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಟೀಚರೇ ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೊಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಭವಿಷ್ಯ ನನಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿಮಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಮಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಂದಾಗಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳೀತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಳುಗಳೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆದರು ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನೀನು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಜ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಸಮಾಜ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಡ್ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಎತ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನನ ಮನ್ನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಮೇಡಮು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಬೆಂತಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಯಾವಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರು, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ ಆದಿತ್ಯಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶಿ ಟೇಕನ್ ಸೋ ಮಚ್, ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನಾಗರತ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು, ಅದರಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜನನಂದನ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಾಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಇದೀವಿ, ಏನಾರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೂರು ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸು, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಟೀಚರ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೊದಲು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲ್ಬರು ಕುಸುಮ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಸಾರಿ ವಿನುತಾ ಮೇಡಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ.